Good evening, students. We will see video mental monohybrid experiment. Monohybrid experiment is single character consider experiment. Monohybrid experiment is single character control a set of factors. Homozygous condition these factors same. Heterozygous condition factors are different. Now, one character control factors. The factors which control a single character located at the same locus. The factor controlling a single character located at the same locus in the homologous chromosome, in the homologous paired chromosome. That factors are called alleles or allelomorph. What is the term? Alleles. Alleles or allelomorph. Homozygous capital T. Recessive condition small t. In heterozygous capital T and small t. Capital T and small t are the alleles of a single character. Which character? Height of the plant. Height control a single character control two factors homologous chromosome same locus locate that factors are called alleles or alternative forms. Capital T is the alternative or allele of small t. Capital T is small t allele. Capital T is the alternative of or allele of the small t. This monohybrid experiment is Mendel law of inheritance. Law of inheritance is Mendel law of dominance. First law of dominance. And second law, this is the first law. Second law is law of segregation. Law of segregation. Law of segregation, law of dominance, law of inheritance. Monohybrid experiment law of dominance and law of segregation. Law of dominance is now homozygous tolling cross in the F1 generation, a heterozygous tall plant is produced. This is a heterozygous tall plant. This is a heterozygous tall plant in the F1 generation, the capital T is dominant over small t. When two factors of a single character factor come together in the F1 generation, one character is dominant over the other. When two factors, when capital T and small t are come together in the F1 generation, that is the heterozygous condition. F1 generation, capital T is dominant over small t. One factor small t suppress that's law of dominance. In a heterozygous condition, one factor is dominant over the other. Law of dominance in a heterozygous condition, capital T or one factor is dominant over small t. One factor is dominant over the other factor. That is law of dominance. In a monohybrid crossing, when the two factors of a single character come together in the F1 generation, monohybrid crossing ഒരു സ്വഭാവത്തിന് രണ്ട് വ്യത്യസ്ത ജീനുകൾ അല്ലെങ്കിൽ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള അലീലുകൾ
ആ F1ലേക്ക് എത്തിക്കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ ഒരു ഹെട്രോസൈഗസ് കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടാവുകയും അതിനകത്ത് one factor is dominant over the other. In a heterozygous condition, one factor is dominant over the other. That is law of dominance. ഇനി മെന്റല് ഇതേ എക്സ്പെരിമെന്റിൽ തന്നെയാണ് എന്ത് വന്നത്? ലോ ഓഫ് സെഗ്രിഗേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സെക്കൻഡ് ലോയിലേക്കും വന്നത്. ലോ ഓഫ് സെഗ്രിഗേഷൻ പറയുന്നത് സെഗ്രിഗേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെപ്പറേഷൻ. In monohybrid experiment, when the gametes are formed, during gamete formation, the two factors are separated. ഈ capital team, small team separate ചെയ്തിട്ട് entering into each gamete. രണ്ട് തരത്തിലുള്ള gamete അവിടെ produce ചെയ്തു. In monohybrid experiment, during gamete formation, in monohybrid experiment, during gamete formation എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? The two factors, capital T and small t, are separate each other and entering into each gamete. അപ്പൊ അവിടെ ഒരു പ്രത്യേകത, ലോ സെഗ്രിഗേഷന്റെ പ്രത്യേകത ഡ്യൂറിങ് ഗാമീറ്റ് ഫോർമേഷൻ അവിടെ പ്രധാനമാണ്. ഗാമീറ്റുകൾ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്താണ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്? ആ പെയറായിട്ടിരിക്കുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് ഓരോ ഗാമീറ്റിനുള്ളിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഡ്യൂറിങ് ഗാമീറ്റ് ഫോർമേഷൻ ദ ടു ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് എ സിംഗിൾ ക്യാരക്ടർ ഈസ് സെപ്പറേറ്റ് ഈച്ച് അതർ ആൻഡ് എൻ്ററിങ് ഇൻ ടു ഈച്ച് ഗാമീറ്റ്. അപ്പൊ ഇവിടെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് two different types of gametes are produced. Certain gametes contains capital T and certain contains small t. അല്ലേ? അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഗാമീറ്റ് അവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു. ഇവിടുത്തെ ആണെങ്കിൽ അത് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് ഒന്നിൽ ക്യാപിറ്റൽ ടി അടുത്തതിനകത്തും ക്യാപിറ്റൽ ടി. പക്ഷെ രണ്ടും എന്താണ്? ഒരേ കണക്കുള്ള ഗാമീറ്റ് ആണ്. പക്ഷെ എന്താണ്? രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് ഓരോന്നിനകത്തേക്ക് കയറി പോവുക. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുന്ന രണ്ടാമത്തെ ലോ ആണ് ഇത് വരുന്ന ലോ ഓഫ് സെഗ്രിഗേഷൻ. അങ്ങനെ അവിടെ ഹെട്രോസൈഗസ് കണ്ടീഷനിൽ വന്നപ്പോഴത്തേക്കാണ് ഇങ്ങനൊരു സെപ്പറേഷൻ സംഭവിക്കുന്നുവെന്നും ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സിലുള്ള ഗാമീറ്റ് ഫോം ചെയ്യുന്നതെന്നും അങ്ങനെ ഗാമീറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇൻ ദ F2 ജനറേഷൻ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ചില പ്രോജനി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താണ് ഹോമോസൈഗസ് വന്നത്, ചിലത് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഹെട്രോസൈഗസ് ടോൾ വന്നത്, പിന്നെ ചിലത് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഹോമോസൈഗസ് ആയിട്ടുള്ള ഡോർഫ് വന്നത്. ഇങ്ങനെ 1:2:1 റേഷ്യോയിലെ ജിനോടൈപ്പിക് റേഷ്യോ ഈസ് 1:2:1. ക്യാപിറ്റൽ ടി ഒരെണ്ണം, ക്യാപിറ്റൽ ടി സ്മോൾ ടി രണ്ടെണ്ണം, സ്മോൾ ടി ഒരെണ്ണം. അങ്ങനെ ഒരു 1:2:1 റേഷ്യോയിലേക്ക് ജിനോടൈപ്പിക് റേഷ്യോയിലേക്ക് പ്രോജനികൾ എത്താനുള്ള കാരണം ഈ ഒരു സെപ്പറേഷൻ നടക്കുന്നത് കൊണ്ടാണെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം രണ്ടാമത്തെ ലോയിലേക്ക് വന്നു. ഫാക്ടേഴ്സിന്റെ സെഗ്രിഗേഷൻ നടക്കുന്നു. മോണോഹൈബ്രിഡ് ക്രോസിംഗ് ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ ആ ഒരു നിഗമനത്തിലേക്ക് എത്തി, ലോ ഓഫ് സെഗ്രിഗേഷൻ. അപ്പൊ മെന്റേലിയൻ ലോസ് വരുന്ന ഒന്നാമത്തെ ലോ ഓഫ് ഡോമിനൻസും രണ്ടാമത്തെ ലോ ഓഫ് സെഗ്രിഗേഷനും രണ്ട് ലോയിലേക്കും അദ്ദേഹം എത്തിച്ചേർന്നത് മോണോഹൈബ്രിഡ് എക്സ്പെരിമെന്റിലൂടെയാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിന് ശേഷം നമുക്ക് നോക്കാനായിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ്. അതെന്ന് പറയുന്നത് ഈ മെന്റലി തെരഞ്ഞെടുത്ത പേരന്റ് പ്ലാന്റ് ടോളൻഡോർഫ് ഒക്കെ എടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, അതിനെ പ്യൂരിറ്റി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ പറഞ്ഞു പ്യൂർ പ്ലാന്റിനെ എടുക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. ആ പ്യൂർ പ്ലാന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹോമോസൈഗസ് ആയിട്ടുള്ള എത്ര ജനറേഷൻ കഴിഞ്ഞാലും ഹോമോസൈഗസ് ക്യാരക്ടർ മാത്രം കാണിക്കുന്ന പ്ലാന്റുകളെയായിരുന്നു എക്സ്പെരിമെന്റൽ മെറ്റീരിയലിന് വേണ്ടി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുന്ന പേരൻസിന്റെ പ്യൂരിറ്റി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുക, അത് ഹോമോസൈഗസ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഹെട്രോസൈഗസ് ആണോ എന്ന് പേരൻസിന്റെ പ്യൂരിറ്റി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ചെയ്ത ടെസ്റ്റാണ് നമുക്കിനി പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്. അതായത് ബാക്ക് ക്രോസും ടെസ്റ്റ് ക്രോസും. ബാക്ക് ക്രോസ് ആൻഡ് ടെസ്റ്റ് ക്രോസ്. ബാക്ക് ക്രോസ് ആൻഡ് ടെസ്റ്റ് ക്രോസ്. ബാക്ക് ക്രോസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് F1-ൽ കിട്ടിയ F1-ലേക്ക് കിട്ടിയ പ്രോജനി എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം. F1 എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം. F1 എന്താണ്? ക്യാപിറ്റൽ ടി സ്മോൾ ടി ഹെട്രോസൈഗസ് ആയിട്ടുള്ള ടോൾ പ്ലാന്റ് ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് F1 എന്ന് പറയുന്നത്. ആ F1-നെ ഇത് F1 ആണ്. F1-നെ എനി വൺ ഓഫ് ദ പേരന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് പേരന്റ് രണ്ടുപേരെയായിരുന്നു മോണോഹൈബ്രിഡിൽ തിരഞ്ഞെടുത്തത്. ഏതൊക്കെയാ? ഹോമോസൈഗസ് ആയിട്ടുള്ള ടോള്
അല്ലെങ്കിൽ ഹോമോസൈഗസ് ആയിട്ടുള്ള ഡോർഫ്, ഇവരായിരുന്നു പേരൻസ്. ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പേരന്റുമായിട്ട് ക്രോസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക, ഏത് ക്യാപിറ്റൽ ടി ഓർ അല്ലെങ്കിൽ ഏതാണ് സ്മോൾ ടി. ഒന്നീ ഇതിനെയും തമ്മിൽ ക്രോസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെയും തമ്മിൽ ക്രോസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക. ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ബാക്ക് ക്രോസ്. ബാക്ക് ക്രോസ് ഈസ് ദ ക്രോസിംഗ് ബിറ്റ്വീൻ F1 ആൻഡ് എനി വൺ ഓഫ് ദ പേരന്റ്. F1നെയും ഏതെങ്കിലും ഒരു പേരന്റിനെയും തമ്മിൽ ക്രോസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, ബാക്ക് ക്രോസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി അത് സംഭവിക്കുന്നത്, അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് F1നെയും റെസസീവ് പേരന്റിനെയും തമ്മിലാണെങ്കിൽ, ആരൊക്കെ തമ്മിൽ, F1നെയും റെസസീവിനെയും തമ്മിലാണെങ്കിൽ, F1 റെസസീവ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ക്യാപിറ്റൽ ടി സ്മോൾ ടി ആൻഡ് സ്മോൾ ടി, F1 ആൻഡ് റെസസീവ് പേരന്റ്, ഇവരെ തമ്മിലാണ് ക്രോസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത്. ബാക്ക് ക്രോസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ F1 ആൻഡ് റെസസീവ് പേരന്റ്, then it is called test cross. അതിന് വേറെ പേരും കൂടെ ഉണ്ട്, എന്താണ്, ടെസ്റ്റ് ക്രോസ്. ദിസ് ബാക്ക് ക്രോസ് ഈസ് കാൾഡ് ടെസ്റ്റ് ക്രോസ്. ഇങ്ങനെ പുറകിലേക്ക് ചെയ്യുക, പുറകിലേക്ക് F1നെ കൊണ്ടുവന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു പേരന്റുമായിട്ട് ചെയ്യുന്നതിനെ ബാക്ക് ക്രോസ് എന്നും, ആ ചെയ്യുന്ന ബാക്ക് ക്രോസ് F1ഉം റെസസീവ് പേരന്റും കൂടെ ആണ് എങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ടെസ്റ്റ് ക്രോസ്. ഈ ഒരു ബാക്ക് ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ എടുത്ത പേരന്റ് ഹെട്രോസൈഗസ് ആണോ, നമ്മൾ ആദ്യം മോണോഹൈബ്രിഡ് എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്തില്ലേ, ആ ചെയ്തതിനകത്ത് എടുത്ത പേരൻസ് പ്യുവർ ആണോ, ഹോമോസൈഗസ് ആണോ അതോ ഹെട്രോസൈഗസ് ആണോ എന്താണ് എടുത്തതെന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നത്. അവരുടെ പ്യൂരിറ്റി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള, ഹെട്രോസൈഗസ് കണ്ടീഷൻ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാനായിട്ടുള്ള, ഹെട്രോസൈഗസ് ആണോ എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ടെസ്റ്റാണ് ഇത് വരുന്നത്, ഈ ടെസ്റ്റ് ക്രോസ്. ഇറ്റ് ഇസ് എ ബാക്ക് ക്രോസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ F1 ജനറേഷൻ ആൻഡ് ദ റെസസീവ് പേരന്റ്. നമുക്കൊന്ന് ക്രോസ് ചെയ്ത് നോക്കാം. നമ്മൾ ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ടെസ്റ്റ് ക്രോസ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ടെസ്റ്റ് ക്രോസ് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്താണ്, F1നെയും റെസസീവിനെയും തമ്മിൽ ക്രോസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക. അപ്പൊ ഇവരാണ് ഇപ്പോഴത്തെ പേരൻസ്. ടെസ്റ്റ് ക്രോസിൽ ഇവരാണ് പേരൻസ്. അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഗാമീറ്റ് ഫോം ചെയ്യും. സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് ഒരു ക്യാപിറ്റൽ ടി ആവാം, ഒന്ന് സ്മോൾ ടി ആവാം, അല്ലേ? കാരണം ഇത് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, ഓരോ ഗ്യാമീറ്റിലേക്ക് കയറി പോകുന്നു. ഇവിടെ നിന്ന് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് എങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട്, സ്മോൾ ടി തന്നെ, അല്ലേ? ഇത് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് അടുത്തത് എന്ത് പോകും, സ്മോൾ ടി തന്നെ. എങ്ങനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്താൽ സ്മോൾ ടി അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരേ തരത്തിലുള്ള എന്താ എടുത്തോളൂ, ഗാമീറ്റ്സുകളെ എടുത്തോളൂ ഈ ഒരു ഹോമോസൈഗസ് കണ്ടീഷനിൽ നിന്ന്. ഇനി നോക്കിക്കേ, അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്താലും സ്മോൾ ടി മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഒരെണ്ണം മാത്രം എഴുതി കാണിക്കാം. കാരണം ഈ ഒരു സ്മോൾ ടി ടൈപ്പേ ഉള്ളൂ അതിനകത്ത് വരുന്ന ഗാമീറ്റുകൾ. ഇനി ക്യാപിറ്റൽ ടിയും സ്മോൾ ടിയും തമ്മിലാണ് ക്രോസിംഗ് നടന്നതെങ്കിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രോജനി ക്യാപിറ്റൽ ടി ആൻഡ് സ്മോൾ ടി. ഇനി സ്മോൾ ടി ആണ് നടന്നതെങ്കിലോ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രോജനി സ്മോൾ ടി. അപ്പൊ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നു. ക്യാപിറ്റൽ ടി സ്മോൾ ടി ആണെങ്കിൽ a tall plant and small t ആണെങ്കിൽ dwarf plant. അപ്പോൾ tall and dwarf പ്രോജനികളാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ബാക്ക് ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് ടെസ്റ്റ് ക്രോസ് ആണ് എങ്കിൽ F1നെയും റെസസീവിനെയും തമ്മിൽ ക്രോസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ്, ടോളും ഡോർഫും. അവരുടെ റേഷ്യോ എന്തായിരിക്കും, ഉണ്ടാകുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ റേഷ്യോ 1 tall and 1 dwarf, അല്ലേ? രണ്ടുപേരാണ് ഉണ്ടാകുന്നതെങ്കിൽ ഒരാള് ടോളും ആയിരിക്കും, ഒരാള് ഡോർഫും ആയിരിക്കും. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 50% is tall and 50% is dwarf. അപ്പോൾ 1:1 is the test cross ratio. ടെസ്റ്റ് ക്രോസ് റേഷ്യോ, മോണോഹൈബ്രിഡ് ടെസ്റ്റ് ക്രോസ് റേഷ്യോ. മോണോഹൈബ്രിഡ് ക്രോസിംഗ് നടത്തി കിട്ടിയ F1നെ, മോണോഹൈബ്രിഡ് ക്രോസിംഗ് ചെയ്ത് കിട്ടിയ F1, that is the capital T and small t, അതിനെ റെസസീവ് പേരന്റുമായിട്ട് നമ്മൾ ക്രോസ് ചെയ്യിപ്പിച്ച് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് കിട്ടുന്ന റേഷ്യോ 1:1 ആണ് എങ്കിൽ നമ്മൾ മോണോഹൈബ്രിഡ് എക്സ്പെരിമെന്റിന് വേണ്ടി തിരഞ്ഞെടുത്ത പേരൻസുകൾ ആരായിരിക്കും, പ്യുവർ പ്ലാന്റുകളായിരിക്കും. if the test cross ratio നമുക്ക് കിട്ടുമ്പോഴത്തേക്ക് 1:1 തന്നെ ആണെങ്കിൽ the selected parents are homozygous in condition or pure plants. അപ്പോൾ പ്യൂരിറ്റി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം എടുത്ത മോണോഹൈബ്രിഡ് എക്സ്പെരിമെന്റിന് വേണ്ടി തിരഞ്ഞെടുത്ത ചെടികളുടെ പ്യൂരിറ്റി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്
ചെയ്തു നോക്കിയ ഒരു ക്രോസിംഗ് ആണ് ടെസ്റ്റ് ക്രോസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ടെസ്റ്റ് ക്രോസ് ഈസ് എ ബാക്ക് ക്രോസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ F1 ജനറേഷൻ ആൻഡ് ദ റെസസീവ് പേരന്റ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ മെന്റലിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട 2 ലോസ് ആയ ലോ ഓഫ് ഡോമിനൻസും ലോ ഓഫ് സെഗ്രിഗേഷനും പഠിച്ചു. അതോടൊപ്പം തന്നെ ബാക്ക്ക്രോസിൽ ടെസ്റ്റ് ക്രോസിന്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് ടു ചെക്ക് ദ പ്യൂരിറ്റി ഓഫ് ദ പേരന്റ് പ്ലാന്റ്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ക്രോസ് ചെയ്യുന്നത്. ടെസ്റ്റ് ക്രോസ് റേഷ്യോ ഈസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ദാറ്റ് ഈസ് 1:1 റേഷ്യോ. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് ദ ഫിനോടിപ്പിക് റേഷ്യോ ആൻഡ് ജിനോടിപ്പിക് റേഷ്യോ. ഫിനോടൈപ്പ് നമ്മൾ നോക്കിയാലും 1:1 ആണ്, ജിനോടൈപ്പ് നോക്കിയാലും 1:1 ആണ്. ടെസ്റ്റ് ക്രോസ് റേഷ്യോ ഈസ് 1:1. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ ബാലൻസ് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിലൂടെ പഠിക്കാം. ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇത്രയും.